ફાયદો ઉઠાવી શકો છો અમારા 23 ઓનલાઈન ચર્ચીસનો, જે ભારતના દરેક પ્રમુખ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. તેના ઉપરાંત અમારી પાસે 3 વિશેષ ચર્ચ છે. એક ટીનેજર્સ માટે જેનું નામ છે તુફાની અને જ્ઞાની ટીન્સ. બાળકો માટે અમારી પાસે ઓનલાઈન ચર્ચ છે અને ગૂંગા બહેરાઓ માટે પણ એક વિશેષ ચર્ચ છે. તે ઉપરાંત તમે અમારા ઓનલાઈન ચર્ચીસને જોઈ શકો છો ઓડિયામાં, તેલુગુમાં, તમિલમાં, ગુજરાતીમાં, કન્નડામાં, તુલ્લુમાં, ઇંગ્લિશમાં, હિન્દીમાં, છત્તીસગઢીમાં, રાઠવી બરેલીમાં, આસામીઝમાં, મરાઠીમાં, પંજાબીમાં, નેપાલીમાં, કોંકણી, મલયાલમ, સિંધી, ભોજપુરી, બેંગાલી અને માલવાનીમાં. તેનો ફાયદો ઉઠાવો અને આખા ભારતમાં પરમેશ્વરની સુવાર્તાને ફેલાવો. ગોડ બ્લેસ યુ. प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु त्रिजीवित प्रभु के प्रभु आप अद्भुत हैं, महाराज आप राज करते सदा, प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु त्रिजीवित प्रभु के प्रभु आप अद्भुत हैं, जीवित प्रभु आप हैं, अद्भुत प्रभु आप हैं, सामर्थी प्रभु आराधना करूं, जीवित प्रभु आप हैं, सब सामर्थी आप हैं, प्रेमी प्रभु मैं सम्मान करूं, जीवित प्रभु आप हैं, अद्भुत प्रभु आप हैं, सामर्थी प्रभु आराधना करूं, जीवित प्रभु आप हैं, सब सामर्थी आप हैं, प्रेमी प्रभु मैं सम्मान करूं, करते सदा, प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु त्रिजीवित प्रभु के प्रभु आप अद्भुत हैं, आप राज करते सदा के लिए, प्रभु आप सुंदर हैं, ओ प्रभु यीशु त्रिजीवित प्रभु के प्रभु आप अद्भुत हैं, जीवित प्रभु आप हैं, अद्भुत प्रभु आप हैं, सामर्थी प्रभु आराधना करूं, जीवित प्रभु आप हैं, सब सामर्थी आप हैं, प्रेमी प्रभु मैं सम्मान करूं, जीवित प्रभु आप हैं, अद्भुत प्रभु आप हैं, सामर्थी प्रभु आराधना करूं, आप हैं,
जीवित प्रभु आप है सब सामर्थी, आप है प्रेमी प्रभु, मैं सम्मान करूं। आप प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में। इस समय है प्रार्थना का। जहां कहीं भी आप है अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को उठाइए, पवित्र हाथों को उठाइए, अपनी आंखें बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। रूब्रांदन अस्कोलो ब्रोलोबोश की द्रेग्रेदार बहार सकीलो मरुंग अली ग्रेदे गेदे बोदों ब्लोंद लगजीद लगे इधर की तरफ मदान लांदर बदा मोंजा कले ब्राले ब्राले ब्रोलों ब्लोंद लगजीद लगे इधर की तरफ लांदर लगे सहा लांदर लगे इधर की तरफ मदा Mozala baze brerengre le kush angli greza karabadondro lo bosha kabadim londe le gazitra onda lake provisco mangdira ambro loze abrolozida broloze boze indle konde le gazitra ketabata ma oli iskib os akrembra andre le gris adondre le geza libra andro kosh ketara और असे हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत के लिए। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 1 और 2 वचन कहता है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। प्रार्थना कीजिए हमारे देश में हिंसा, अपहरण, डकैती और आतंक के विरोध में। घोषणा कीजिए कि शांति और व्यवस्था भारत में प्रबल हो रहे हैं। मध्यस्थता कीजिए अंधकार के शैतानों की योजनाओं के विरोध में। मध्यस्थता कीजिए अंधकार के शैतानों के योजनाओं के विरोध में। देश में अशांति और परेशानी फैलाते हैं। घोषणा कीजिए कि सुसमाचार लगातार मुक्त रूप से भारत में फैल रहा है और प्रभु का नाम सदा के लिए महिमा पा रहा है। आइए प्रार्थना करते हैं। Mogra allader la digra soker mozinte le gedel de darbada robos aligre le bosh and libro londe le gazita lebranze ker masira balandro lo cross indelege lekra luzare ke rogel mozira molenkra aluza alegre le bosh and ligrende le gedro cons and le gebrosa bra and le hebra haler le bosh Regezaha, Legira bazonde legebro robosha, Rengrala baha, Rengrala madankla, Ringala basikorum us anklege, Brale busaha, Brale robosha handelege. Ombrele modinge lege delig darbadam loze gebra la bazank lege zangala bahazaha langrele boshe ke bolonde lege zibra la badam libra se ke re boshe hand lege landara la badam lege delig darbadam loze ke re boshe ha manderele la ruza akre lege zebolo boz hand lege le babasur aling dege rabahan zege lamadang lozol kiz ank lege la badam lege landere lege Landre le gebra la bazaha la bazigira abazigira bozoko lo bosha angli gez i krosh endle game ladal hanze ladrahaze ladrahazahal ge ladrahazahaz muduk lo bosh endle gebra la bada lebroz de gere badang laba lebron de gere badang lag zaba libra azeli la bazegra bosh angli gere badong lon de gezi de gere bada mondala baba bazige mare gele bosh handle ge maro Maron se ke le bo shahand lege maron se ke le bo shahand lege maron se ke le bo dom ro shahand lege rikran to dom ro saha le bo roze ke le bo ndala ga dar mang lo de ke zitra la badang lo de ke zitra le krezaha lo zakre lege lo sakre budund abruz le bodin lege de ke dar bada rubra az de ke bo shond libra la badang ligre le bo shahand lege libra la mang lo ind lege la baha libra la bada libra la bodom lo इंद लगा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते भारत देश के लिए। हम प्रार्थना करते भारत देश में परमेश्वर
हर मनुष्य के बीच में सुसमाचार प्रबल हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए परमेश्वर, हम उनके उद्धार को बुलाते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सच्चे परमेश्वर को जानेंगे और एक पवित्र जीवन जिएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करें सारे अधिकारियों के लिए जो अधिकार के स्थान में हैं, वो परमेश्वर आपकी बुद्धि समझ के द्वारा जी रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपकी सत्यनिष्ठा उनके हृदय में राज कर रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, केवल वही नियमों को बनाएंगे, नियमों को बदलेंगे जो सुसमाचार के पक्ष में होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम भारत देश में शांति की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम शांति की घोषणा करते हैं, कहीं पर भी कोई उपद्रव, दंगे नहीं होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति प्रेम से रहेगा परमेश्वर और सुसमाचार के संदेश को ग्रहण करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए और दिन को तैयार करती है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 25 जून 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर से मत चूको। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है कुलुस्सी अध्याय 1:9 से, जो कहता है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक अब्राहम और उसके भतीजे लूत की स्पर्शित करने वाली कहानी बताती है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी पितृभूमि छोड़कर परदेश में जाने के लिए कहा, तब लूत उसके साथ गया। उत्पत्ति अध्याय 12:4 में आप पढ़ सकते हैं। जैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम को उसकी यात्रा में आशीष दी, वैसे ही लूत ने भी आशीष पाई। वे दोनों इतने आशीषित थे कि एक समय ऐसा आया कि जिस भूमि पर वे ठहरे थे वह उनकी भेड़ों को एक साथ नहीं रख पाई। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब्राहम और लूत के चरवाहों में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। आखिरकार अब्राहम ने कहा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। उत्पत्ति अध्याय 13:8-9 में आप पढ़ सकते हैं। यहीं से लूत की परेशानी शुरू हुई। उसने एक ओर यर्दन के हरे भरे मैदानों को देखा और दूसरी ओर सूखी जमीन के टुकड़े को। उसने प्रचुरता के भाग को चुना और दुष्टता की भूमि सदोम के निकट अपना तंबू लगाया। वह नहीं जानता था कि सदोम के ऊपर परमेश्वर का न्याय निकट था। जब परमेश्वर ने सदोम के लोगों की बुराई के प्रति दंड के रूप में इस पर आग बरसाया, तब अब्राहम की मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप लूत का जीवन बचा लिया गया था। लेकिन संकट में उसने लूत अपना सब कुछ खो दिया और एक गुफा में उसका अंत हुआ। लूत के साथ ऐसा हुआ क्योंकि वह परमेश्वर से चूक गया, इसलिए नहीं कि वह एक बुरा व्यक्ति था। असल में बाइबल कहती है कि लूत एक सत्यनिष्ठ मनुष्य था। दूसरा पत्रस अध्याय 2:7-8 NIV अनुवाद में आप पढ़ सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है हमेशा परमेश्वर की इच्छा का केंद्र। कभी भी इस विश्व के प्रलोभनों के द्वारा भटक मत जाओ। जो चुनाव आप करते हैं उन्हें शरीर की लालसाओं पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी एक शहर या देश में सिर्फ इसकी आर्थिक संभावनाओं के कारण स्थानांतरित मत हो सकता है कि आप एक महंगी गलती कर रहे हो। बाइबल कहती है ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आप पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 14:12 में। हालेलुया। यह समय है घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं अपने लक्ष्यों, महत्वाकांक्षाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं और सपनों को आपके चरणों में रखता हूँ। मैं आपके वचन पर भरोसा रखता हूँ, जो कि वह प्रकाश है जो मुझे सफलता, विजय और महानता के मार्ग में मार्गदर्शित करता है। आपके वचन के द्वारा मैं राज्य के रहस्यों और वास्तविकताओं में निर्देश, प्रकाशन और अंतर्ज्ञान ग्रहण करता हूँ। मैं केवल परमेश्वर प्रदत्त अवसरों को पहचानता हूँ और इस पर काम करता हूँ। केवल आपके आत्मा के मार्गदर्शन के लिए समर्पित होकर
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं कुलुस्सी अध्याय 1 वचन 9 से लेकर 10 AMPC अनुवाद से, और नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 से लेकर 7 MSG अनुवाद से, और रोमियो अध्याय 12 वचन 2। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 11 वचन 19 से लेकर 30, और नहम्याह अध्याय 1 से लेकर 3। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 13, और व्यवस्था विवरण अध्याय 23। हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम बबीता भारद्वाज है। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मेरी गवाही है। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक सर का। मेरे पापा की गवाही है। उनको घुटने में और पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो चल भी नहीं पा रहे थे, बाथरूम नहीं जा पा रहे थे, साइकिल भी नहीं चला पा रहे थे। उनको चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। वो 4 साल से परेशान थे। उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने उनको ऑनलाइन चर्च दिखाया, संडे का और बुधवार का मिडवीक दोनों ने उनको दिखाया, और उन्होंने लगातार दोनों मीटिंग अटेंड किया। फिर मुझे फ़ोन करके बताए कि मैं पूरी तरह से चंगा हूँ, मेरे पैर का दर्द चला गया और मैं चल पा रहा हूँ, मैं साइकिल भी चला पा रहा हूँ। और बहुत खुश है, और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद पास्टर आइजैक सर का। थैंक यू सर, आपकी सेवकाई के लिए। उस सेवकाई से हमारे पिताजी का जीवन में उनके बहुत सारा बदलाव हुआ। थैंक यू सो मच सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के चट्टानों के मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टानों के मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु? प्रभु में कौन आपके समान? नहीं तेरा महिमा आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु? प्रभुओं में कौन आपके समान? नहीं तुलना, नहीं तुलना महिमा
स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु से तके चट्टान और गड्ढे आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु से तके चट्टान और गड्ढे आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु भी कौन आपके समान। नहीं तेरा बड़ी बाकी आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तेरा महिमा आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु भी कौन आपके समान। नहीं तेरा महिमा आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तेरा महिमा आप महान, ओ प्रभु आप महान। आप महान, ओ प्रभु आप महान। ધન્યવાદ દેતે પિતા ધન્યવાદ આપીએ છીએ પિતા તમારી મહિમા માટે, તમારા અનુગ્રહ માટે, તમારી દયા માટે, તમારા આત્મા માટે આભાર. ધન્યવાદ એ સંગત માટે જેમાં તમે અમને બોલાવ્યા છીએ. ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ અમને તમારી સાથે સહ ઉત્તરાધિકારી બનાવવા માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ 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 પ્રભુ, ધન્યવાદ ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ. ધન્યવાદ આપે છે અમારી સમજની આંખોને ખોલવા માટે. ધન્યવાદ ધન્યવાદ ધન્યવાદ. તમારું વચન અમને આપવા માટે ધન્યવાદ. આ સમય માટે આભાર જે તમે અમને આપ્યો છે કે અમે તમારા વચનો દ્વારા શીખીએ અને આગળ વધીએ. અમે કહીએ છીએ પ્રભુ, અમારી પાસે સાંભળવાળા કાન અને સમજવાળું હૃદય છે. ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ ધન્યવાદ ધન્યવાદ. અને આ પ્રાર્થનાને અમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો તમે.
હાલેલુયા. પડોશીનું સ્વાગત કરી શકો છો. કહો સ્વાગત છે તમારું ચર્ચમાં. જે ખ્રિસ્તમાં આપણને આપવામાં આવ્યું છે એ અસાધારણ છે. અને કોઈ પણ વ્યક્તિ તેને જાણી લે તો તેને ખ્રિસ્તની બહાર કંઈ પણ શોધવાની જરૂર નહીં પડે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. ફરી વાર કહું છું, જે ખ્રિસ્તમાં આપણને આપવામાં આવ્યું છે તે અસાધારણ છે, અદ્ભુત છે, મહિમામય છે, મહાન છે. અને કોઈ વ્યક્તિ તેને જાણી લે તો તેને ખ્રિસ્તની બહાર કંઈ પણ શોધવાની જરૂર નથી. ખ્રિસ્તીઓની જેમ એક વાત જો આપણે બધાને ઘણી જલ્દી સમજવાની છે તે એ કે વિશ્વ પાસે આપણને આપવા માટે કંઈ પણ નથી. વિશ્વની પાસે એવું કંઈ પણ નથી જે તે આપણને આપશે અને આપણે આશીર્વાદિત થઈ જઈશું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલા લોકો સાંભળી રહ્યા છે મારી વાત? ફરી વાર કહું છું, વિશ્વની પાસે એવું કંઈ પણ નથી જે વિશ્વ આપણને આપી દેશે અને આપણે આશીર્વાદિત થઈ જઈશું. ચલો વચન વાંચીએ છીએ. ઇફિસિયોનું પુસ્તક 1 અધ્યાય અને 3 વચન. આપણા પ્રભુ, બોલો આપણા પ્રભુ, બોલો આપણા પ્રભુ. મને વિશ્વાસ છે કે જે તમે બોલી રહ્યો છો એવું તમારી સાથે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ચલો પહેલા વચનથી વાંચીએ છીએ. એફેસસમાં જે પવિત્રો અને ખ્રિસ્ત ઈસુમાં જો વિશ્વાસુ છે તેઓને પાઉલ ઈશ્વરની ઈચ્છાથી થયેલો ઈસુ ખ્રિસ્તનો પ્રેરિત લખે છે. તે જણાવી રહ્યો છે કે આ લેટર જે છે તે કોને લખ્યો છે? વિશ્વાસી લોકોને. બોલો વિશ્વાસી લોકોને, એટલે કે હું ને તમે. થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ. કે આપણા પિતા પ્રભુ, બોલો મારા પિતા પરમેશ્વર. જરૂરી છે આ વસ્તુઓ બોલવી. તમને નથી ખ્યાલ કે આ કેટલી વસ્તુ જરૂરી છે? જ્યારે જ્યારે તમે આ વસ્તુઓ બોલો છો તમારી મહિમા વધતી જાય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વાવ. આ એના જેમ છે, એક વ્યક્તિ પોતાની ઉપર ભેંસ પર જો તમે પાવડર લગાવવાનું શરૂ કરો તો ભેંસ પણ ગોરી થવાનું શરૂ થઈ જશે. એવી રીતે જેમ જેમ તમે આ વચનોને બોલો છો તમારી મહિમા વધતી જાય છે. એ જે બીજી વસ્તુઓ છે હટતી જાય છે અને પરમેશ્વરની મહિમા વધતી જાય છે. બોલો મારા પિતા પરમેશ્વર. એ જ કારણ છે કે આપણે ધ્યાન આપવાનું છે કે આપણા મોંથી શું નીકળે છે. સવારથી સાંજ સુધી આપણે શું બોલીએ છીએ, કેમ કે આપણા શબ્દ મહિમાને વધારી શકે છે અને આપણા શબ્દો મહિમા ઉપર પડદો નાખી શકે છે. મેં નથી કીધું ઘટાવી શકે છે. હું ઈચ્છતો તો હું શબ્દ યુઝ કરતો ઘટાડી શકે છે, પણ મેં ઓછી ના કરી. કેમ કે જ્યારે તમે મહિમામાં આવી જાઓ છો એક સ્તરમાં તો પછી તમે તેની પાછળ જતા નથી. તમે તમારા શબ્દોથી એ મહિમા પર પડદો નાખી શકો છો. તો ધ્યાન રાખો કે તમે સવારથી સાંજ સુધી તમારા મોંથી શું નીકળે છે, તમે શું બોલો છો, તમે શું બોલો છો. આપણા પિતા પરમેશ્વર, ઈશ્વર આપણા પિતા તથા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તી તમારા પર કૃપા તથા શાંતિ થાઓ. આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના ઈશ્વર તથા પિતા સ્તુત્ય હો. તેમણે, બોલો તેમણે, તેમણે, બોલો તેમણે. કોણે? પિતાએ. કોને? આપણને. પિતાએ
મને, ફરીથી બોલો, પિતાએ મને ધન્યવાદ થાવ. મેં તમને પહેલા જ કહ્યું છે કે જે ખ્રિસ્તમાં આપણને આપવામાં આવ્યું છે તે અસાધારણ છે. અસાધારણ છે. અને ફરીથી આપણે અહીંયા એ વસ્તુ જોઈ રહ્યા છે કે તેણે આપણને ખ્રિસ્તમાં સ્વર્ગીય સ્થાનોમાં દરેક આત્મિક આશીર્વાદથી આપણને આશીર્વાદિત કર્યા. જી, મેં તમને કહ્યું હતું કે વિશ્વ પાસે આપણને આપવા માટે કંઈ પણ નથી જેનાથી આપણે આશીર્વાદિત થઈએ. આશીર્વાદો પરમેશ્વરે આપણને આપી દીધા છે. કેમ કે ઘણા લોકોને નથી ખબર. તો ઘણા લોકો છે, ઓ મને નોકરી મળી ગઈ, આ એક આશીર્વાદ છે. હા, નોકરી મળવી આશીર્વાદ નથી. નોકરી આશીર્વાદનું પરિણામ છે. કેટલા લોકોને સમજમાં આવી રહ્યું છે? નોકરી શું છે? કેમ કે તમને આશીર્વાદ આપી દેવામાં આવ્યા છે, તો એ આશીર્વાદના કારણે નોકરી મળી ગઈ. નોકરી આશીર્વાદ નથી. આશીર્વાદ શું છે? જે પરમેશ્વરે આપણને આપ્યા છે. જો તમને આ નથી ખબર, તો તમારા જીવનમાં ઘણી પ્રાર્થનાઓ હશે, બેકારની પ્રાર્થના. ઘણી બેકારની પ્રાર્થના હશે અને સાક્ષીઓ પણ બાળકો જેવી હશે. મને પ્રભુએ આશીર્વાદ આપ્યો, મને નોકરી મળી. મેં કહ્યું, ખરેખર? આશીર્વાદ તો તેને કેવી રીતે આપ્યા? ખ્રિસ્તમાં આપ્યા, અને એ આશીર્વાદોના કારણે નોકરી મળી ગઈ. તમારા આશીર્વાદ નોકરીમાં નથી. તમારી આશીર્વાદ વ્યવસાયમાં નથી. તમારા આશીર્વાદો ખ્રિસ્તમાં છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તમારા આશીર્વાદ કોઈ દેશમાં નથી. તમારા આશીર્વાદ કોઈ ગામ કે શહેરમાં નથી. તમારા આશીર્વાદ ક્યાં છે? ખ્રિસ્તમાં છે. જે દિવસ તમને આ વસ્તુ સમજમાં આવી જશે, તમે કંઈ પણ સફળતા બની જશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કોઈ પણ જગ્યાએ. કેમ કે આશીર્વાદ ભારતમાં નથી. આશીર્વાદ અમેરિકામાં નથી. આશીર્વાદ અમેરિકામાં નથી. આશીષ ક્યાં છે? ખ્રિસ્તમાં. બોલો, આશીષ ખ્રિસ્તમાં છે. તો તમારે જાણવાનું છે કે આ આશીર્વાદો ક્યાં છે. તો ઘણા લોકો ગામડા છોડીને શહેરમાં આવી જાય છે, પછી દેશ છોડીને વિદેશમાં જતા રહે છે અને તે આશીર્વાદોને શોધતા રહે છે, જ્યારે કે આશીર્વાદો ક્યાં છે? ખ્રિસ્તમાં. લખ્યું છે ત્યાં આગળ. તમને ખબર હોવું જોઈએ કે આશીર્વાદનું લોકેશન શું છે. ઘણા લોકોને નથી ખબર કે આશીર્વાદનું લોકેશન ક્યાં છે. તમને ખ્યાલ જ નથી કે આશીર્વાદો ક્યાં છે. તો આ નોકરી છોડીને બીજી નોકરી કરી લઈએ, આ નોકરી છોડીને બીજી નોકરી, બીજી છોડીને ત્રીજી કરી લઈએ છીએ. હા, આશીર્વાદો શેમાં છે? ખ્રિસ્તમાં. બોલો, આશીર્વાદો ખ્રિસ્તમાં છે. બોલો, આશીર્વાદો ખ્રિસ્તમાં છે. આશીર્વાદો ખ્રિસ્તમાં છે. આશીર્વાદો ખ્રિસ્તમાં છે. લખેલું છે. કેટલા લોકોને દેખાય છે? આશીર્વાદો ક્યાં છે? ખ્રિસ્તમાં. ખ્રિસ્તમાં. સિમ્પલ છે. અને સારી વસ્તુ શું છે? 2 કોરિન્થીઓ 5:17 વચન. ચાલો. માટે જો કોઈ માણસ ખ્રિસ્તમાં છે, આશીર્વાદો ક્યાં છે? ખ્રિસ્તમાં છે. અને આપણે ક્યાં છે? ખ્રિસ્તમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વિચાર કરીને જો પરમેશ્વરે આપણી સાથે શું કરી દીધું. વિચાર કરીને જુઓ. આશીર્વાદો ખ્રિસ્તમાં છે અને આપણે ક્યાં છે? ખ્રિસ્તમાં. પરમેશ્વરે આપણી સાથે શું કરી દીધું. એટલા માટે જો કોઈ ખ્રિસ્તમાં છે તો તે નવી સૃષ્ટિ છે. એટલા માટે પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે આપણે શેમાં આવી જઈએ? ખ્રિસ્તમાં. નહીં કે કોઈ ધર્મમાં. ઘણા લોકોને સમજવામાં સમય લાગી જાય છે. ઓ, તો ધર્મ બદલી રહ્યા. અમે કોઈ ધર્મ નથી બદલી રહ્યા. અમે એ વ્યક્તિનું લોકેશન બદલી રહ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શું બદલી રહ્યા છે? લોકેશન.
કેમ કે આશીર્વાદો ક્યાં છે? ખ્રિસ્તમાં. આ તમારા જીવનમાંથી ડરને ભગાવી દે. તમને કોઈ ફરક નહીં પડે કે તમે ક્યાં છો. બહાર મુશ્કેલી હોઈ શકે છે તો તમે અંદર મજા લઈ શકો છો, કેમ કે આશીર્વાદો ક્યાં છે? ખ્રિસ્તમાં. આખી દુનિયા ગરીબ થઈ શકે છે પણ તમે અમીર રહી શકો છો. તમને કહું છું, પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. આપણને કોઈ ફરક નથી પડતો, કેમ કે આપણી આશીર્વાદો દેશમાં નથી. આપણી આશીર્વાદો ક્યાં છે? પરમેશ્વરથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને પરમેશ્વર ઈચ્છે કે તમારી અંદર આ સુરક્ષાની ભાવના હોય, કે તમે સુરક્ષિત છો, તમારું ભવિષ્ય સુરક્ષિત છે. ઘણા લોકોની અંદર આ સુરક્ષાની ભાવના નથી. તેઓ પોતાને અસુરક્ષિત મહેસૂસ કરે છે. તેઓ મહેનત પણ એટલા માટે કરે છે કે તેમને ડર લાગે છે કે કામ નહીં કરીએ તો ખાઈશું શું. તેઓ સુરક્ષિત તેને મહેનત નથી કરી રહ્યા. કેમ કે હું આશીર્વાદિત છું, હું મહેનત કરીશ તો મારી મહેનતમાં પણ શું આવશે? આશીર્વાદ. હું પહેલાથી શું છું? આશીર્વાદિત. કહો, હું આશીર્વાદિત છું. હું આશીર્વાદિત છું. તો કેટલા લોકો આશીર્વાદિત છે? તો આનંદિત, ખુશ થઈ જાઓ. આટલી મોટી વસ્તુ છે. આ બેંકમાં પૈસા હોવાથી વધુ છે. હું આશીર્વાદિત છું. વિચાર કરીને જુઓ, 24 કલાક તમારા દિમાગમાં આ જ ચાલી રહ્યું છે. કોઈ ડિપ્રેશન નહીં હોય, કોઈ માથાનો દુખાવો નહીં હોય, કોઈ પેટનો દુખાવો નહીં હોય. કેમ કે તમે આશીર્વાદિત છો. તમને કોઈ ડર નહીં લાગે કે તમે કોણ છો? આશીર્વાદિત. અને પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે આપણી અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ડર ના હોય. આપણે હિંમત સાથે જીવી શકીએ. કેમ? કેમ કે આપણે શેમાં છીએ? ખ્રિસ્તમાં છીએ. ત્યાં આપણને કોઈ અડકી શકતું નથી. ખ્રિસ્તમાં. માની લો ઘરની અંદર એક બાળક છે તો તમને ડર નહીં લાગે કે બાળકને કોઈ ઉઠાવીને લઈ જશે. જ્યાં સુધી બહાર છે ત્યાં સુધી મુશ્કેલી છે. જ્યાં સુધી તમે ખ્રિસ્તમાં છો કોઈ મુશ્કેલી નથી. શૈતાન તમને નથી અડકી શકતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. દુનિયાની મુશ્કેલીઓ તમને અડકી શકતી નથી. તો ડરીને બહાર ના નીકળી જશો. અને કોઈ વ્યક્તિ ડરમાં છુપાઈને બેઠો છે, તેને મારવાનો છે, તો પહેલા તેને ડરાવી ધમકાવીને ઘરની બહાર નીકાળવો પડે છે. તો ઘણા લોકો ડરીને ખ્રિસ્તની બહાર આવી જાય છે. મેં કહ્યું તમે ખ્રિસ્તમાં છો તો તમે ડરી શકતા નથી. ડર તમને ખ્રિસ્તમાંથી બહાર નીકાળી દેશે. કેમ કે જો તમે ડરશો, તમે એવી વાતો બોલવાનું શરૂ કરી દેશો જે તમને ખ્રિસ્તમાંથી બહાર નીકળી લેશે. તો તમારે ધ્યાન આપવાનું છે કે તમારે ખ્રિસ્તમાં બની રહેવાનું છે. એટલા માટે મેં તમને કહ્યું કે જે તમારા મોંથી નીકળે છે તે ઘણું જરૂરી છે. તમે નથી કહી શકતા કે ઓ ખબર નહીં કાલે શું થશે, અમે જીવીશું કે મરીશું, ખબર નહીં ખાવા માટે રહેશે કે નહીં. આપણે આવી વાતો નથી કરતા, કેમ કે આવી વાતો તમને ખ્રિસ્તમાંથી બહાર નીકાળી દે છે. પરમેશ્વર તમને ખ્રિસ્તમાં લાવ્યો છે. શૈતાન તમને ખ્રિસ્તની બહાર નથી નીકાળી શકતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેવળ તમે જ છો. કેવળ તમે છો જે તમે પોતાને બહાર નીકાળી શકો છો. પરમેશ્વર નીકાળવા નથી ઈચ્છતો, શૈતાન નીકાળી શકતો નથી. એક જ વ્યક્તિ બચ્યો, તે તમે પોતે. જ્યારે હું પવિત્ર આત્મા સાથે વાત કરું, હું હંમેશા પવિત્ર આત્માને કહું છું, પવિત્ર આત્મા આભાર મને પોતાનાથી બચાવવા માટે. શું કહું છું? મને પોતાનાથી બચાવવા માટે. કેમ કે પરમેશ્વર મારું ભૂંડું ઈચ્છતો નથી, શૈતાન ભૂંડું કરી શકતો નથી. બચ્યો કોણ? હું. મેં કહું છું પવિત્ર આત્મા આભાર મને પોતાનાથી બચાવવા માટે. નહીં તો ખબર નહીં હું મારી મૂર્ખતામાં શું બોલી દઉં અને પોતાના વિરુદ્ધમાં કંઈ કરી લઉં. હું હંમેશા આભાર માનું છું. આ સૌથી મોટો આશીર્વાદ છે. તમને કદાચ ના ખબર હોય, પવિત્ર આત્મા જ્યારે તમારી અંદર રહેવા આવે છે, સૌથી પહેલા એ તમારી સહાયતા કરે છે, તમને પોતાનાથી બતાવે છે. કેમ કે હજુ તમારું દિમાગ બદલ્યું નથી અને તમે બધા ખોટા નિર્ણયો લેવા માટે તૈયાર છો. તમને ખ્યાલ નથી કે પરમેશ્વર શું ઈચ્છે છે. તમે પોતાના વિચારો દ્વારા તમારા વિરુદ્ધમાં નિર્ણયો લેવા તૈયાર છો. કેટલા લોકોને સમજમાં આવે છે હું શું કહી રહ્યો છું? એક બાળક હોય છે, એ બાળકને આપણે કોનાથી બચાવીએ છીએ? બાળક ઘરની અંદર છે. બાળકને બાળકથી જ બચાવે છે. ખબર નહીં એ પોતાના મોંમાં શું નાખી દેશે. સાચું છે કે નહીં? કેમ કે બાળક જ પોતાની માટે સૌથી ખતરનાક છે.
જ્યારે તમે ખ્રિસ્તમાં બાળક હો છો, સૌથી પહેલા પ્રભુ શું કામ કરે છે? તમને તમારાથી જ બચાવી રહ્યો કે કોઈ ખોટું ના બોલી દે. અને એ સમયે તમને કોઈ કંઈ કહી દે, તમને કે નહીં બોલો, તમે મારા જે મનમાં આવે બોલીશ. ના બોલો, નહીં બોલો. જે પણ મનમાં આવે એ ન બોલો, બકવાસ ન બોલો. હું પ્રાર્થના કરું, પવિત્ર આત્મા આ બધાની પણ સહાયતા કરો, પોતાને પોતાનાથી બચાવે, પોતાને પોતાનાથી બચાવે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. હેલો, કેટલા લોકો છે અહીંયા? સમજ આવી રહ્યો છે? ઓકે. તો જો કોઈ માણસ ખ્રિસ્તમાં છે તો તે નવી સૃષ્ટિ છે. જે જૂનું હતું તે સર્વ જતી રહ્યું છે, જુઓ તે નવું થયું છે. અહીંયા જ મારો સંદેશ છે. જુઓ, જુઓ અને બની જાઓ. સી એન્ડ બીકમ લખ્યું છે ત્યાં આગળ. એટલા માટે જો કોઈ માણસ ખ્રિસ્તમાં છે તો તે નવી સૃષ્ટિ છે. જે જૂનું હતું તે સર્વ જતું રહ્યું છે, જુઓ તે નવું થયું છે. કેમ? કેમ કે જે તમે જોશો એ જ તમે બનશો. જે તમે જોશો એ જ તમે બોલશો. જે તમે જોશો એ જ તમે વિચારશો. એ જ કારણથી આ વચનમાં જે સૌથી મોટો શબ્દ છે એ છે જુઓ. તમારે ઘણું ધ્યાન આપવાનું છે. તમે શું જોઈ રહ્યા છો? ઘણું ધ્યાન આપવાનું છે કે તમે શું જોઈ રહ્યા છો. ઘણા લોકો નથી ખબર કે આ સૌથી જરૂરી વસ્તુ છે કે તેઓ જોવા પર ફોકસ કરે કે તેઓ શું જોઈ રહ્યા છે. લખ્યું છે ત્યાં આગળ, જો કોઈ ખ્રિસ્તમાં છે તો તે નવી સૃષ્ટિ છે, જૂની વાતો જતી રહી છે, તે જુઓ. જુઓ, જોવું તમારું કામ છે. જોવાનું તમારું કામ છે, પરમેશ્વરનું કામ નથી. તેને કહ્યું જુઓ. ઘણું જરૂરી છે ધ્યાન આપો કે તમે શું જોઈ રહ્યા છો. જો તમે ખોટું જોઈ લીધું તો ઘણા મુશ્કેલમાં ફસાઈ જશો. અને પરમેશ્વર નથી ઈચ્છતો કે તમે કંઈક ખોટું જુઓ. અને શૈતાનને આ સિદ્ધાંત ખબર છે, એટલા માટે એ સતત આપણને ખોટી વસ્તુ દેખાડવા માંગે છે. એ તમે પિક્ચર જોયું, 3 કલાકનું પિક્ચર જોયું, 3 કલાકના પિક્ચરમાં 2 કલાક 55 મિનિટ કોણ જીતી રહ્યું હતું? વિલન. વિલન પાસે મર્સિડીઝ કાર હતી. વિલન એશો આરામથી જીવી રહ્યો હતો. અને આ બિચારો જે સો કોલ્ડ એક્ટર હતો, જેને તેઓ હીરો કહી રહ્યા હતા, એ ગરીબીમાં હતો. 2 કલાક 55 મિનિટ કોણ સારી રીતે જીવી રહ્યું હતું? વિલન. આ છેલ્લા 5 મિનિટમાં તેમણે કોણે જીતાડી દીધો? હીરોને. તમે શું જોઈ ચૂક્યા છો 2 કલાક 55 મિનિટ? કોણ જીત્યું? વિલન. તો તમે પણ શું બનવા માંગશો? વિલન. જાણો કે યુથ સાથે શું થઈ ગયું. ટીનેજર આજે ભૂંડા બનવા માંગે છે. તમે એને કહેશો તું બહુ સારો છે, તે કહેશે ગાળો ના આપો યાર, તમે ઘણા પ્રેમાળ છો, તમે ઘણા ભોળા છો. એ કહેશે ગાળો ના બોલો યાર. આજકાલ તેમની અંદર ભૂંડા બનવાની કોમ્પિટિશન છે. ઓ મારા સાથે પંગો ના લે, જો હું મારા પર ઉતરી આવ્યો ને, જો હું શું કરું છું. તેમની અંદર આવા બનવા પાછળની કોમ્પિટિશન લાગી છે કે કોણ કોનાથી વધારે ભૂંડો છે. ત્યાં સુધી કે 2 ભાઈઓ પર જ્યારે લડી રહ્યા હોય છે, બીજો ભાઈ પણ એક ભાઈને ધમકી આપ્યો હતો કે તને ખબર નથી હું કેટલો ખતરનાક છું. આ 2 ભાઈ નાના 5-6 વર્ષના, એમની અંદર પણ કોમ્પિટિશન લાગેલી છે ભૂંડા બનવાની. કેમ? કેમ કે તો સતત ભૂંડી વસ્તુ જોઈ રહ્યા છે. સતત ભૂંડી વસ્તુ જોઈ રહ્યા છે. સતત ભૂંડી વસ્તુ છે. તમે નાના બાળકો સાથે રમો છો અને જુઓ કેટલા લોકો નાના બાળકો સાથે રમે છે. જ્યારે તમે નાના બાળકો સાથે રમો છો તો તમારે જીતવું જોઈએ કે બાળકોએ જીતવું જોઈએ? હા, જ્યારે બાળક હારી જાય છે તો કેવું રિએક્ટ કરે છે? એ વસ્તુઓ તોડવા લાગે છે, એને ગુસ્સો આવી જાય છે. કેમ કે તેમની અંદર જે પરમેશ્વરનો અંશ છે તે તેમને જણાવે છે કે જીતવું કેટલું જરૂરી છે. જે ટીનેજર્સ છે, જે યુથ છે, તેમને જીતવાની આદત છે. તેઓ
તેઓ હારવા નથી ઈચ્છતા, પણ તેમને જે દેખાડવામાં આવી રહ્યું છે, એમને જે ખ્યાલ આવી રહ્યો છે કે દુષ્ટતાથી જ જીતવામાં આવે છે અને સારા બનીશું તો પોલીસ જેલમાં બંધ કરી દેશે અને ભૂંડા લોકોને હાર પહેરાવશે. તમને ખ્યાલ નથી કે તેમની વિચારેલી યોજના છે. ન વિચારો કે તેઓ ગેમ રમી રહ્યા છે. તેમને ખ્યાલ છે તેઓ શું કરી રહ્યા છે. તેમને ખ્યાલ છે કે હું ને તમે ઘણા મોટા થઈ ગયા છે કે તેઓ તમને ને મને ખરાબ નથી કરી શકતા. તેમનું ફોકસ ક્યાં છે? બાળકો પર ને ટીનેજર પર. લીગાલિટી પર ના જતા કે તે વ્યક્તિએ કંઈ ખોટું કર્યું તો તેને હજુ સુધી જેલમાં કેમ ના નાખ્યો? તેઓ નાખશે, પણ એની પહેલા આ બાળકોના દિમાગોને ખરાબ કરવા માંગે છે. તેમને એટલું ટીવી પર દેખાડવા માંગે છે, તેથી આ બાળકોને ખ્યાલ આવી જાય કે જીતવું હોય તો ખરાબ બનવું પડશે. અને ખબર છે શું કે હું કહી રહ્યો છું? તમને ખ્યાલ નથી કે આ લોકો કેટલા દુષ્ટ છે. આ લોકો આ વ્યક્તિને એમ જ બહાર નથી છોડી રહ્યા. હું ને તમે તો ઘણા વૃદ્ધ થઈ ગયા છે તેમની માટે. પ્રેઝ લોર્ડ. મને ને તમને સાચું ને ખોટું સમજમાં આવે છે. આ બાળકોને નથી આવડતું. તો તમારે સતત ધ્યાન આપવાનું છે કે તમે શું જોઈ રહ્યા છો. તમારે તમારા બાળકો પર ધ્યાન આપવાનું છે કે તેઓ શું જોઈ રહ્યા છે. કે જે તમે જુઓ છો તમે એ જ બનવાનો પ્રયત્ન કરો છો અને એ જ તમે બની જાઓ છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. તમે ગામડામાં છો તો તમને જીન્સ પહેરવાની ઈચ્છા નહીં થાય, પણ મુંબઈમાં આવી જાઓ તો જીન્સ પહેર્યા વગર તમને એવું લાગશે જાણે કપડાં જ નથી પહેર્યા. કેટલા લોકો સમજમાં આવી રહ્યું કે તમે જાણે જૂના બાબા આદમના જમાનાનો છો. હું શું વાત કરી રહ્યો છું? જોવાની. શેની વાત કરી રહ્યો છું? શેની વાત કરી રહ્યો છું? જોવાની. કે તમે જે જોઈ રહ્યા છો એ તમે સતત બનતા જાઓ છો. સમજમાં આવી રહ્યું છે? તો બોલો જુઓ, 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 જુઓ. હવે પ્રશ્ન છે શું જોવું? પ્રશ્ન છે શું જોવું? એ તો સમજમાં આવ્યું કે જુઓ, પણ પ્રશ્ન છે શું જોવું? ખ્રિસ્તમાં તમારા વિજયને જુઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ખ્રિસ્તમાં તમારા વિજયને જુઓ. સતત વચનને જુઓ. ચલો વાંચીએ છીએ ઉત્પત્તિ 13મો અધ્યાય 14મું વચન. અને ઇબ્રામથી લોટ જુદો થયા પછી યહોવાએ ઇબ્રામને કહ્યું, તારી આંખો ઊંચી કરીને તું જ્યાં છે ત્યાંથી ઉત્તર તથા દક્ષિણ તથા પૂર્વ તથા પશ્ચિમ તરફ જો. વિચાર કરીને જો. આ એ સિદ્ધાંત છે જે અબ્રામના જમાનાથી ચાલુ છે. આ કોઈ નવી વસ્તુ નથી વાંચી આપણે અત્યારે કે જો બધી વસ્તુ નવી થઈ ગઈ છે. આ એ વસ્તુઓ છે જે પરમેશ્વરે સૌથી પહેલા કોની સાથે કરી? ઇબ્રાહિમ સાથે. ઘણું જરૂરી છે કે તમે શું જુઓ છો. ઘણા લોકો કંઈ નથી જોતા અને જુઓ પણ છે તો ખોટું જ જુએ છે. અને પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે તમારી પાસે બુદ્ધિ હોય જોવાની, જોવાની. તારી આંખો ઊંચી કરીને જ્યાં તું છે ત્યાંથી. એણે ન કહ્યું જ્યાં તું છે એ જગ્યાને જો, એણે કહ્યું એ જગ્યાથી જો, થી જો. અંતર સમજમાં આવી રહ્યું છે? કેટલાને સમજમાં? વાંચો ત્યાંથી 1, 2, 3 વાંચ. તારી આંખો ઊંચી કરીને 1, 2, 3 વાંચ. આંખો ઊંચી કરીને તું જ્યાં છે ત્યાંથી જો. એ લખ્યું છે ત્યાં આગળ. ઘણા લોકો છે હું ગરીબ છું. તમે ખોટું જોઈ રહ્યા છો. તમારે નથી જોવાનું કે તમે ગરીબ છો. તમે જ્યાં છો ત્યાંથી જુઓ કે હું અમીર છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પરમેશ્વર તમને એ નથી કહ્યું કે જ્યાં તમે છો ત્યાં જુઓ. એણે કહ્યું કે જ્યાં તમે છો ત્યાંથી. તમે એક જગ્યા પર છો જ્યાં તેમણે કહ્યું કે ચર્ચ નથી ચાલી શકતું. તમે કહો છો અહીંયા ચર્ચ ચાલશે ઈસુના નામમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એવું નહીં કે કોઈ તમને આવીને કહ્યું કે ચર્ચ નહીં ચાલે, તમે પણ કહી દીધું ચર્ચ નહીં ચાલે, તો પછી તમે ત્યાં આગળ શા માટે છો? ત્યાં આગળ આપણે લોકોનું સાંભળવા માટે નથી, ત્યાં આગળ આપણે લોકોને બદલવા માટે છીએ. અને ક્યારે ને ક્યારે તમારે આ લડાઈ લડવી પડશે. કોઈ તમને કહી દે કે અહીંયા આગળ ફરીવાર ન આવતો સુવાર્તા પ્રચાર કરવા માટે, અને તમે માની લીધું? કેવી રીતે તમે માની લીધું? જો હું હતો ન માન્યો હતો. હું એ વસ્તુને બદલી નાખે, હું એ વસ્તુને બદલી નાખે. કોણ છે જે મને કહી શકે છે કે અહીંયા મીટિંગ નહીં થાય? તમે કોણ?
કાલે સવારે મળીશું, જોઈએ છે તમે ને હું કોણ. રાતે હું તમને ન બદલી નાખું તો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. આ મુશ્કેલી છે, આ મુશ્કેલી છે. કેટલા લોકોને વારંવાર ના કહો તેઓ સાંભળતા નથી, અને સારા વ્યક્તિ એકવારમાં સાંભળી લે છે. એક છોકરી એક છોકરાને કહેતી રહે, જો તું મને હેરાન ના કર, હેરાન ના કર, તો પણ તેને હેરાન, કેમ કે એ દુષ્ટ છે, તેને લડતા આવડે છે. અને જો સારા છે, રેપ્સોડી લઈને આવે છે અને કે હવે આજથી ના આવે, કે છે હવે નહીં આવીએ. હા, આ કેવું સારાપણું છે? તમે ડરપોક છો. સારાપણાના કપડાં પહેરીને તમારા ડરને ના છુપાવો. તમને લડતા નથી આવડતું, તમને ખબર જ નથી કે તમે કોણ છો. તમે લડતા શીખ્યા નથી, તમે લડતા શીખ્યા નથી. તમને વસ્તુઓ બદલતા નથી આવડતી. તમારી અંદર લડવાની તાકાત નથી. તમે પોતાને કમજોર જુઓ છો. હજુ તમને ખ્યાલ નથી કે આ પૃથ્વી અને સ્વર્ગનો દરેક અધિકાર તમને આપવામાં આવ્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સ્વર્ગ અને પૃથ્વીનો દરેક અધિકાર કોને આપવામાં આવ્યો છે? તમને. તમને. સ્વર્ગ અને પૃથ્વીનો દરેક અધિકાર કોને આપવામાં આવ્યો છે? આપણને. આપણને. આપણે જે શેમાં છીએ? ખ્રિસ્તમાં છીએ. કોઈ પણ આપણને નથી કહી શકતું એ કરવા માટે જે પરમેશ્વર આપણને કરવા માટે કહ્યું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપણે હારવા વાળા નથી. એની માટે આપણે કોઈ મોરચો નીકાળવાની જરૂર નથી. આપણે ઘરમાં બેસીને આ વસ્તુને બદલી શકીએ છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપણે કોઈ મોરચો નીકાળવાની જરૂર નથી. આપણે કોઈ 15 લોકો એ ભેગા કરવાના નથી. તમારું કોઈ મને તો એક જણે કહી દો તો 2 લોકો મળીને પ્રાર્થના કરશે, નહીં તો એકલાની પણ પ્રાર્થના કાફી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે એકલા પૂરતા છો. તમે એકલા પૂરતા છો, કેમ કે આપણામાંના દરેક પાસે સ્વર્ગ અને પૃથ્વીનો દરેક અધિકાર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો મારી પાસે. આનંદ કરીને બોલો, બોલો મારી પાસે સ્વર્ગ અને પૃથ્વીનો દરેક અધિકાર છે. મારી પાસે. પોતાને સમજો કે તમે કોણ છો. બરાબર છે? બોલો હું બોલી તો રહ્યા છો, પણ તમે સમજમાં આવે છે તમે કોણ છો? બોલો મારી પાસે. હું. પોતાની અંદર જઈને જુઓ, ખરેખર તમે જાગ્યા છો કે નથી જાગ્યા. હોઈ શકે તમે બોલી શકો છો પણ જોઈ રહ્યા નથી. તમે કદાચ બોલી રહ્યા છો પણ જોઈ નથી રહ્યા. ઓ મારી પાસે સ્વર્ગ અને પૃથ્વીનો દરેક અધિકાર છે. મારી પાસે. જુઓ અને જાગો. તમારી પાસે સ્વર્ગ અને પૃથ્વીનો દરેક અધિકાર છે. તમારી પાસે છે. તમારી પાસેથી કોઈ લેવાનું નથી. આ અધિકાર શેની માટે આપવામાં આવ્યો છે? એટલા માટે કે કોઈ તમને કહે કે સુવાર્તાનો પ્રચાર ના કરો તો પાછા જતા રહો. આ ખ્રિસ્તી લોકો વધારે શરીર થઈ ગયા છે આજકાલ, અને મેં કહ્યું ને, શરાવતમાં તેઓ પોતાના ડરને છુપાવી રહી છે. તેઓ લડતા નથી. હમણાં તમે સાક્ષી સાંભળી, એ મહિલા શું કરી રહી છે? છુપાઈને શું કરી રહી છે? પ્રચાર. કેમ કે તેને કરવું છે. એક સ્ત્રી, ડરેલી મહિલા, એક વાર તેણે મીટિંગ જોઈ, તે કહી રહી છે, શું પાસ્ટરને અહીંયા બોલાવી શકું છું? અને 3000 લોકો ભેગા થઈ શકે છે. એક સ્ત્રી એવી જગ્યા પર જ્યાં પ્રચાર કરવું મના છે. તમે પોતાને પૂછો કે તમે શું વિચારો છો? શું તમારી અંદર એવી ઈચ્છા છે કે એક દિવસે ચર્ચમાં 3000 લોકોને લઈને આવો? એ સ્ત્રીની અંદર ઈચ્છા છે, એ દૂર બેઠી છે. કેમ કે જ્યારે તમે જોવા લાગો છો, તમે બોલવા લાગો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ મને મોટી વાતો કહે છે, હું એને ધ્યાનથી લખી લઉં છું. મને ખ્યાલ છે આ થઈ જશે. કેમ કે બોલવા માટે જોવું પડે છે. જોવું પડે છે. અને જો તમે જોઈને બોલી દીધું તો દુનિયાની કોઈ પણ તાકાત તેને બદલી શકતી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને આ આત્મામાં પથ્થરની લકીરની જેમ થઈ ગયું. આ શબ્દોને બદલી શકાતા નથી. આ શબ્દોને બદલી શકાતા નથી. તમે ચર્ચમાં આવો છો, મને સ્ત્રી કેવી રીતે જોઈ રહી છે? દૂરથી. તેની અંદર ઈચ્છા છે 3000 લોકોને લાવવાની. તમારી અંદર કઈ ઈચ્છા છે? કઈ ઈચ્છા છે? એવું ન કહો કે તમે તેના કરતા વધારે ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બોલો આંખો ઉઠાવીને. આંખ ઉઠાવવાનો છે ઉત્સાહ સાથે. ઘણી બધી વસ્તુ છે તેમાં. ઉત્સાહ સાથે ઉઠીને ત્યાંથી ઉત્તર તથા દક્ષિણ તથા પૂર્વ તથા પશ્ચિમ તરફ જો. આગળ
કેમ કે જે દેશ તું જુએ છે તે બધો, ઓ લોર્ડ વન્ડરફુલ. ત્યારે કહ્યું કે જે દેશ તું જુએ છે, જે દેશ, જો તમે બાઇબલ વાંચશો તો પરમેશ્વર તેઓ ભૂમિની વાત નથી કરી રહ્યા, પરમેશ્વર લોકોની પણ વાત કરી રહ્યા હતા. કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે? પરમેશ્વરે કહ્યું જેટલા દેશ તને દેખાય છે, કેવળ પરમેશ્વર જ છે જે આ રીતે વાત કરી શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જ્યારે રાજા પણ કોઈનાથી ખુશ થઈ જતો તો રાજા કહેતો તો હું તારાથી ખુશ છું, માંગ જે માંગવું હોય. પછી કન્ડિશન આવતી હતી રાજાના અડધા બરાબર. જોયું છે ને પિક્ચરો, કેટલા લોકોને યાદ આવે છે? રાજા કહેતો ઓ હું ખુશ થયો અનારકલી, હું ખુશ થયો, જે બોલ જે માંગવું હોય. પછી કન્ડિશન આવે છે રાજાના અડધા બરાબર. કેમ કે આખું રાજ જો રાજા આપી દેશે તો પછી રાજા શું કરશે? પણ અહીંયા આગળ પરમેશ્વરે શું કહ્યું? જેટલી ભૂમિ આ રિયલ રાજા છે, આને કહે છે બાદશાહત. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એવું ને કોઈ અડધું માંગી લે, એને કોઈ જેટલું માંગો એટલું માંગી લે. આપણે તો પણ રાજા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. કેમ કે જે દેશ તું જોવે છે તે બધો હું તને તથા તારા વંશજોને સદાને માટે આપીશ. કન્ડિશન શું હતી? જોવાની. જો તું જોઈ લેશે તો બધું કોનું થવાનું હતું? તેનું. જો તમે જોઈ લો, તો તમે જોશો એ તમારું થઈ જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો? જો તમે એ જોઈ લો, એ ન જો જે દુનિયા તમને દેખાડવા માંગે છે, તમે એ જો જે પરમેશ્વર તમને દેખાડવા માંગે છે, એ નહીં કે જે દુનિયા દેખાડવા માંગે છે. આ જ કારણ છે કે પાઉલ પ્રેરિતે પ્રાર્થના કરી એફિસીયના પુસ્તકમાં, એફિસીયનું પુસ્તક 1 અધ્યાય 18મું વચન. આ પ્રાર્થના સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને તમારા જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રકાશિત થાય. અહીંયા વાત કર્યું છે જોવાની. અને તમારા જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રકાશિત થાય કે જેથી તમારા નોતરાની આશા સી પવિત્રોમાં તેમના વારસાના મહિમાની સી છે. તેણે કહ્યું કે તમે જોઈ લો, તમે જાણી લો. તેને ખબર હતી આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રાર્થના છે. તેણે એવું ન કહ્યું કે મારા મનની આંખો પ્રકાશિત થાય. એ કહે છે કે તમારા જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રકાશિત થાય, કેમ કે તે પોતે જાણી ચૂક્યો હતો, આ એ વસ્તુને જોઈ ચૂક્યો હતો. હવે તેને ખબર હતી કે બીજાઓની સહાયતા કરવા માટે મારે તેમની માટે પ્રાર્થના કરવી પડશે, જેથી તેઓ પણ જોઈ શકે. તેને ખબર છે પરમેશ્વર કેવી રીતે કામ કરે છે. આ સૌથી મોટી પ્રાર્થના છે જે પરમેશ્વરે પાઉલ દ્વારા આપણને જણાવી. સૌથી મોટી. એ જ કારણ છે કે આપણે પ્રાર્થના વારંવાર કરીએ છીએ. આપણે વારંવાર કરીએ છીએ. પણ તમારે આ પ્રાર્થનાને પહેલા પોતાના જીવનમાં આપણે પૂરી કરવાની છે. અને તમારા જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રકાશિત થાય કે તમે જાણો, ઓ લોર્ડ, તમારા જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રકાશિત થાય. તો પાસ્ટરની આંખો ખુલ્લી હોઈ શકે છે, મેમ્બરની બંધ હોઈ શકે છે. પણ પરમેશ્વર નથી ઈચ્છતા કે તમારી સાથે આવું હોય. તમે એક સેલ લીડર છો, તમે કહી રહ્યા છો કે મારા મેમ્બર કશું નથી કરી રહ્યા, તો તમને કદાચ ખ્યાલ નથી કે તમારે આ મેમ્બર માટે પ્રાર્થના કરવાની છે. પહેલા તો તમારે પોતાની માટે એક ઘોષણા કરવાની છે કે મારા મનની આંખો ખુલ્લી છે, મારી આત્માની આંખો ખુલ્લી છે. તમારે પહેલા પોતાની પર પ્રેશર નાખવાનું છે કે તમે તમારા નોતરાની આશાને સમજો. તમારે એ નથી સમજવાનું કે દુનિયા કેવી રીતે ચાલે છે. તમારે એ સમજવાનું છે કે તમારા નોતરાની આશા શું છે, એને તમને શેની માટે બોલાવ્યા છે. ઓ લોર્ડ, તેને તમને શેમાં બોલાવ્યા છે. જે દિવસે તમને સમજમાં આવી જશે તેને તમને શેમાં બોલાવ્યા છે, તમે કહેશો વાવ વાવ. તમે કંઈ પણ બનવા નહીં માંગો, કેમ કે જે બનવા માટે તેને તમને બોલાવ્યા હશે એટલું મહિમામય હશે કે જે તમે બનવા માંગતા તેની સામે ઘણું નાનું લાગશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તમે બનવા લાગતો હું ટીચર બની જાઉં. પરમેશ્વર તમને કહે તમે 100 સ્કૂલ હોઈ શકે. તમે કહેશો હા. તમે પ્રાર્થના કરી તો 5000 રૂપિયા આવી જાય. પ્રભુ કહે છે મેં તને એટલા માટે બોલાવ્યો છે કે તું નંબર 1 પાર્ટનર બની જાય અને તારા દ્વારા 50 કરોડ રૂપિયા ચર્ચમાં. તમે કહેશો હે એટલા માટે બોલાવે. કેટલા લોકોને ખ્યાલ જ નથી કે પરમેશ્વરે તેમને કેમ તેડ્યા છે. જે દિવસે તમે તમારું તેડું સમજમાં આવી જશે, તમે કહેશો વાવ. હવે વિચાર કરો જીવવા માટે કેટલા પૈસા જોઈએ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ.
કેટલા લોકોને 10% આપવામાં મુશ્કેલી હોય છે. મને તો એવું લાગે છે હું લવ જ નહીં. કેમ? કે મારી પાસે એટલું બધું છે, હું તેને હલાવી દઉં તેમાં પણ જે નીકળી જશે એ બી મારી માટે કાફી હશે જીવવા માટે. જે ખંખેરેલું હશે એ બી કાફી હશે. 1% બી લઈ લઈશ તો વધારે લાગશે. કેમ કે મને મારા તેડાની આશા સમજમાં આવે છે. આખું વિશ્વ મને આપવામાં આવ્યું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નથી આપવામાં આવ્યું? અને આખા વિશ્વનો બધો પૈસો કોનો છે? મારો છે. બોલો, દુનિયામાં ઘણો પૈસો છે. દુનિયામાં ઘણો પૈસો છે. ગરીબ બનવું મૂર્ખતા છે. ખુશ થઈને બોલો, ગરીબ થવું. ખુશ થઈને બોલો, ગરીબ બનવું. ગરીબ બનવું મૂર્ખતા છે. મૂર્ખતા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને એની માટે શું થવું પડશે? લખ્યું છે આગળ કે તમે જાણી લો. પડોશીને કહો તમે જાણી લો. પડોશીને કહો તમે જાણી લો. જ્યારે બીજો તમને કહી રહ્યો કે તમે જાણી લો, તમે પણ સાંભળી રહ્યા છો કે તમારે પણ જાણવાનું છે. ઘણી વાર આપણે પ્રચાર કરવામાં આગળ રહીએ છીએ પણ કરવામાં પાછળ રહીએ છીએ. બધાને કહ્યું સવાર ઉઠો પ્રાર્થના કરો. તમે ઉઠ્યા હતા? તો કહ્યું બાઇબલ વાંચો. તમે વાંચી. પ્રચાર કરવું ઘણું સરળ છે. કોઈ વાત શેની છે? કરવાની. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ત્યારે કહ્યું કે તમે જાણી લો. વિચાર કરીને જો શું અસાઇનમેન્ટ છે. બોલો, અસાઇનમેન્ટ નંબર 1. હેલો હેલો હેલો. કેટલા લોકો છે? હોમવર્ક નંબર 1. આ હોમવર્ક આપી રહ્યો છું તમને. તો ચર્ચમાં અમે તમને શું આપી રહ્યા છીએ? હોમવર્ક. લખ્યું છે તમે જાણી લો. જાણી લો. બેંકમાં કેટલા પૈસા છે? કોણ તમને નફરત કરે છે? કેટલા લોકો આ જ જાણવા માંગે છે. પેલો મારાથી નફરત કરે છે, આ નફરત કરે છે. આ જાણવા માટે પરમેશ્વર કહ્યું હતું કરવા દો આખા દુનિયાને નફરત. તેનાથી શું ફરક પડે છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 હા. બોલો, જાણી લો. જાણી લો કે તેના તેડાની આશા શું છે અને પવિત્ર લોકોમાં તેના વારસાના મહિમાની સંપત્તિ સી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ઉઠાવો તમારા હાથ, આપો પરમેશ્વરનો આભાર. પરમેશ્વરને ધન્યવાદ આપો. Rintra bragaze. Lintra landrogo bragazi. Brante. Lintra braganzale. ધન્યવાદ આપો પરમેશ્વર. ધન્યવાદ આપો. ધન્યવાદ ધન્યવાદ. धन्यवाद दे और इस અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. જોરથી બોલી શકો છો, મહિમા મહિમા મહિમા. वाह 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 वाह. હાઈ ફાઈ આપી શકો છો ઓછામાં ઓછા 2 લોકોને. હાઈ ફાઈ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. ઊભા થઈ શકો છો તો પહેલી વાર આવ્યા છો. જોરથી તાળી વગાડી શકીએ છો એમની માટે. વધુ જોરથી વગાડી શકીએ છીએ. અને કોઈ પણ સેન્ટરમાં તમે છો, જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો અને પ્રભુ ઈસુને નથી જાણતા, આ તમારી પાસે તક છે પ્રભુ ઈસુને સ્વીકાર કરવાનો. આ પ્રાર્થનાને મારી પાછળ કરો. તમારા મોંથી બોલો, તમારા હૃદયથી વિશ્વાસ કરો. બોલો મારી પાછળ, હે પ્રભુ, હું વિશ્વાસ કરું છું પ્રભુ ઈસુમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું કે તે મારા આત્માને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર મર્યા અને તમે તેમને 3જા દિવસે મૃત્યુમાંથી જીવતા કર્યા અને તેઓ આજે હંમેશા માટે જીવિત છે. હું આજે મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું કે પ્રભુ ઈસુ જીવિત પરમેશ્વરના પુત્ર, મારા પ્રભુ છે, મારા સ્વામી છે. આજથી હું નવો જન્મ્યો છું. આજથી હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. ધન્યવાદ પ્રભુ મને બચાવવા માટે. પ્રભુ ઈસુના નામમાં. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો સ્વાગત છે તમારું પરમેશ્વરના રાજ્યમાં. આજથી તમે પરમેશ્વરના બાળક છો. મારી ડિટેલ્સ ત્યાં છે. પહેલા કે આપણે આગળ વધીએ, હું તમારી માટે પ્રાર્થના કરવા માંગુ છું. હું પ્રભુ પ્રાર્થના કરું દરેક વ્યક્તિ માટે જેને પોતાના જીવનમાં પ્રભુ ઈસુને પોતાના સ્વામી રૂપે ગ્રહણ કર્યા છે. હું પ્રાર્થના કરું છું. હું પ્રાર્થના કરું છું કે પ્રભુ ઈસુનું નામ તેમની પર સદા માટે બની રહેશે. શૈતાનનો તેમની પર કોઈ દાવો અને કબજો, તેઓ તેજીથી આગળ વધી રહ્યા. ધન્યવાદ પ્રભુ. ધન્યવાદ ધન્યવાદ ધન્યવાદ. હું આશીર્વાદ આપું તમારી બુદ્ધિ સાથે, તમારી સમજ સાથે, તમારા આત્મા દ્વારા. પવિત્ર આત્માથી ભરાઈ જાઓ પ્રભુ ઈસુના નામમાં. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલી શકો છો આમીન. બેસી શકો છો. જોરથી તાળી વગાડીશું તમારી માટે.
આ સમય છે તમારી ભેટ, તમારા દશાંશ, તમારી પાર્ટનરશિપ ને આપવાનો આપણે પ્રાર્થના કરીશું. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ આ સન્માન આપવા માટે, કે તમને આપવા માટેની બુદ્ધિ અને યોગ્યતા આપવા માટે, કે અમારી ભેટ, અમે અમારા દશાંશ, અમારી પાર્ટનરશિપ તમારી પાસે લાવી શકીએ. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ પ્રભુ. જેમ પ્રમાણે આપ્યું છે તમારા વચનો દ્વારા આશીર્વાદો અમારી પાસે આવી રહ્યા છે પ્રભુ ઈસુના નામમાં. હા પ્રભુ, ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. દરેક વાવેલા બીજની 100 ગુણી ફસલ અમારી પાસે આવી રહી છે પ્રભુ ઈસુના નામમાં. દશાંશની આશીર્વાદ આપણી પાસે આવી રહ્યા છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. દરેક પાર્ટનરશિપની આશીર્વાદો અમારી પાસે આવી રહ્યા છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. દરેક ભેટના આશીર્વાદો અમારી પાસે આવી રહ્યા છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ, ધન્યવાદ, 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 ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. આ ભેટો પર તમારા આશીર્વાદોનું આહ્વાન કરીએ છીએ અને વૃદ્ધિના નિયમને લગાડીએ છીએ તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. હાલેલુયા. બોલી શકો છો ફરીવાર, મહિમા, મહિમા. પ્રભુનો આભાર માનીશું. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સહભાગિતા આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરીશ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. આનંદ મનાવો, વચન કામ કરે છે અને વચન ઉત્તમ ભાગ છે. થેન્ક યુ. ગોડ બ્લેસ યુ. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.